the auspicious occasion of inaugurating our social science club, we invoke your guidance and blessings. May this club lead the way for the students to explore their passion, build friendship, and contribute positively to the school community. May our activities foster an environment where each and everyone feels valued and included. Thus, our endeavors with creativity, open-mindedness, and the spirit of unity. In this inaugural moment, let us embrace the values that bind us together and create memories that will resonate through our school history. We ask them to sustain you. Thank you, ma'am. Welcome address by Mrs. Rashmar. A warm and pleasant good morning to Maranatha University. Today, we are here for the Social Science Club celebration. It is a great pleasure for me to extend a hearty welcome to our principal, Dr. Govinda David, Vice Principal, Mr. Rekaraj, High School Coordinator, Mrs. Sylvia, teachers, and my dear students. I am very much delighted to take this opportunity to welcome our former social science teacher, Mrs. Geeta Sir, as Chief Guest for the day. We are grateful to you, ma'am, for accepting our invitation to be our Chief Guest of today's event. On behalf of the principal, staff, and students, I extend a warm welcome to you, ma'am. All the students who contribute to make today's function a grand success. Have a good time. Thank you. Hey, hi, Jessica. How are you? Yeah, I'm doing good. By the way, what's going from here? Why are the students assembled here? Oh, we are here to discuss about the government. Government? What's there to discuss? What is the government? Oh my God, Jessica. Don't you know about government? We have learned it in our classes. Okay, let me tell you. Government is nothing but a group of people who rule or control our country. Oh, thank you, Shiva. Can you tell me more about government? Sure, Jessica. There are three types of government: democracy, aristocracy, and monarchy. Oh, that's very interesting. Does our country follow these three types of government? No, Jessica. Our country is a democratic country. Democratic country? What do you mean by democratic country, Shiva? Sure, Jessica. Let me explain you. Democracy means people choose directly or indirectly to their representatives, citizens, real masters in a democratic country. So the saying in a democracy, as the voters show the government, the 16th President of America, Abraham Lincoln said, democracy is of the people, for the people, and by the people. I am so proud that our country has this type of government. That's why our people are living in the world. Wow! Thank you, Shiva. Can you tell me how this type of a government is selected? Good question, Jessica. This is done through election. Election? What is an election? Do you want to know about an election? Come on, Jessica. Our friends are here to demonstrate an election. I'm Balasatya of IIT, President Officer in this campus. I organize the activities of polling booth. I instruct and supervise the polling clerk. First polling officer, and in charge of the marked copy of electoral roll and responsible for identification of the voters. I'm Anna of 978, second polling officer. I'm in charge of the control unit. Sumana of 978, third polling officer. I'm in charge of inventory and direct delivery.
ID number B3 Altaf May. ID number B11 Mohammed Shahid May. Serial number 8311. ID number B8 Messenger May. ID number ID number 840 Rishikesh May. ID number B17 Smith May. 8317. ID number B12 Mohammed Shia May. ID number B. Now I take honor to pronounce the results of the election, and I request the elected candidates to come to the stage. Mohammed Arfan of INP, elected as the Chief Minister of Legislative Assembly. Shiva Prasad of AK, the Finance Minister. Hashmi of AK, the Education Minister. Ashwin Vedaroy of Family, the Law Minister. Nikhil Matthew of INP, the Sports Minister.
honorable members of the Legislative Assembly, and it is my great pleasure to attend the first session of the Legislative Assembly of the calendar year 2023 and 2024 of this January. I extend my warm greetings to Happy New Year and Happy Pongal to the people of Tamil Nadu and all members of this nation. A wholeheartedly wish that this year brings greater happiness, prosperity, and growth to our country. In the last 50 years, Tamil Nadu has grown significantly in multiple sectors that primarily stayed in the country. During the 1960s, Tamil Nadu was lagging behind in socio-economic education and health indicators when compared to other big states. However, today it stands proud as the leader among all states, primarily due to model of good governance, built on the pillar of social justice, equality, self-respect, and national unity. As a result of the development, model aimed at inclusive growth, Tamil Nadu has grown 63.3 ranks and marks first among the largest states in the social progress. In the last year, our honorable Chief Minister led the government through the development of through unwavering efforts and tireless. The government upon highest priority to maintenance of law and order of the state, taking all necessary measures to stay continuous ever of peace, tranquility, and free from any form of violence. I once again wish everyone very happy New Year and happy Pongal, and I conclude my address with the immortal words of Mahakavi Bharatiya. Valiye Sandhavu, Valga Natchamila, Valiye Bharatamani Tirunai. Thank you. அன்பினும் அன்புடைமை அதிலும் நன்பினும் நாடச் சிறப்பு. மக்களாட்சி தத்துவத்தில் மாண்பினை காக்க அடித்தளமிட்ட பல்வேறு தலைவர் வரிசையிலிருந்து இன்றைக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இத்திட்டத்திற்கு வாழ்வோலிட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே இன்றைக்கு எடுக்கப்படவுள்ள விநாயகம் ஒன்றுக்கு பதிலளிக்க அகிலோடு அழைக்கிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே, வணக்கம். கேள்வி ஒன்று நடப்பது வடலூர் அருகே சென்னை மாநகருக்கான மெட்ரோ ரயில் இணைப்பை ஏலம்பாக்கம் விமான நிலையத்திலிருந்து மீனம்பாக்கம் நீட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. இதனை கருதி இத்திட்டத்திற்கான விரிவான இறுதி திட்ட அறிக்கை பன்னாட்டு மூலமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விரிவான இறுதி திட்ட அறிக்கை அரசின் ஆய்வில் உள்ளது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதை நான் குறிப்பீடு செய்கிறேன். இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் பணிகளை பங்கிவிட்டது என்பது மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாரியாக உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கூறியது போன்று மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது தற்போது ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறினார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். ஆனால் இத்திட்டத்தை கடந்த எங்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே தொடங்குகின்றோம் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அவர்கள் ஆட்சியில் தொகுதி மட்டுமே வைத்தார்கள், செயல்படுத்தவில்லை. அவற்றை நாங்கள் நமது ஆட்சியில் செயல்படுத்தணும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி மத்திய அரசை சார்ந்த கட்சியில் உள்ளவர்கள் இதை பிரதமர் பார்வைக்கு எடுத்து சென்று அவங்க தேவையான நிதி பெற்றுக் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து 2023-24 பட்ஜெட் மாண்புமிகு நிதித்துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வணக்கம். 2023-24 ஆண்டின் பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள். 2023-24 செலவினம் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் ரூபாய் 3,65,327 கோடியாக இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளை விட 14% அதிகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2023-24 மாநிலத்தின் வருவாய் பற்றாக்குறை ரூபாய் 37,540 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதை நான் முன்கீடு செய்கிறேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினரே, உங்களுக்கான கால அவகாசம் கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது உங்களுக்கு நம்பிக்கைங்களா? மாண்புமிகு நிதித்துறை அமைச்சர். இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.3% ஆகும். இதனால் வருவாய் பற்றாக்குறை ரூபாய் 30,476 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உறுதியான செலவு. ஒரு மாநிலத்தின் உறுதியான செலவு வந்து சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி ஆகியவை அடங்கும். உறுதியான செலவினத்திற்காக ரூபாய் 1,73,148 கோடி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டி ஆகியவை அடங்கும். நகர்ப்புற வளர்ச்சி. தமிழ்நாடு தனது நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு 7.4% ஒதுக்கியுள்ளது. இது மாநிலத்தின் சராசரி ஒதுக்கீட்டை விட 3.5% குறைவாகும். காவல்துறை. தமிழ்நாடு தனது காவல்துறைக்கு 2.1% ஒதுக்கியுள்ளது. இது மாநிலத்தின் சராசரி ஒதுக்கீட்டை விட 4.3% குறைவாகும். சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைத்தல். தமிழ்நாடு தனது மொத்த செலவினத்தில் 5.4% சாலைகள் மற்றும் பாலங்களுக்கு ஒதுக்கியுள்ளது. இது மாநிலத்தின் சராசரி ஒதுக்கீட்டை விட 4.5% குறைவாகும். பொங்கல் பரிசு தொகுப்பிற்காக இந்த ஆண்டு 384 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மத்திய அரசு நமக்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை வழங்க தாமதிப்பதால் நிதி பற்றாக்குறை உள்ளது. மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நிதித்துறை அமைச்சர் கூறுவது போல எங்களது ஆட்சியில் நிதி பற்றாக்குறையே இல்லை. அதற்கு முன்னிருந்த ஆட்சியில் நிதி பற்றாக்குறை இருந்தது. அதை சரி செய்யவே எங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும். இதற்கான பதிலை மாண்புமிகு நிதித்துறை அமைச்சர் தருவார். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் பட்ஜெட் வாசிக்கும் பொழுது நீங்களே பார்த்திருப்பீர்கள். நிதி பற்றாக்குறை என்று நான் வாசித்தேன். கடந்த ஆட்சியில் நிதி பற்றாக்குறை இருந்தது. அதை சரி செய்ய இப்பொழுது முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம். கல்வியை பற்றி 2 வரிகளில் சொல்ல வேண்டுமானால், நம்ம சாதிப்பதை மாதிரியா பேசுற என்று சொல்லும் சமுதாயத்தில் படிச்சவன் மாதிரி பேசுற என்று மாற்றியதுதான் கல்வி. அப்படி ஒரு நாட்டை சிந்திக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ராணுவ படையோ அணு ஆயுதமோ எதுவும் தேவையில்லை. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் குறிப்பீடு செய்கிறேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினரே, உங்களுக்கான கால அவகாசம் கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது உங்களுக்கு நம்பிக்கை. மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர். அப்படி ஒரு நாட்டை சிதைக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ராணுவ படையோ அணு ஆயுதமோ எதுவும் தேவையில்லை. ஒரு நாட்டில் கல்வியை சிதைத்தாலே போதும். சிதைந்து போன கல்வியிலிருந்து ஒருவர் மருத்துவர் ஆகிறான் என்றால் மருத்துவர் பார்க்க செல்லுகின்ற நடுநிலை என்ன மாட்டுதான் போவார்கள். சிதைந்து போன கல்வியிலிருந்து ஒருவர் பொறியாளராக ஆகிறான் என்றால் கட்டுகின்ற கட்டுமானம் எப்படி இருக்கும்? இதுதான் போகும். சிதைந்து போன கல்வியிலிருந்து ஒருவர் பொருளாதார நிபுணர் ஆகிறான் என்றால் அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்? சீரழிந்துதான் போகும். 2021ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் ஏறத்தாழ ரூபாய் 40,739 கோடியை பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கினார். இடிந்து போன கட்டடங்களை கட்டுவதற்காக அரசு முன்வர வேண்டும். கல்வி தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் அதிகப்படியான கேள்வியாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 1,747 வகுப்பறைகள் கட்டிடங்கள் இடிக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 608 பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டி ரூபாய் 1,115.65 கோடியை நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 1,288 பள்ளிகளுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் என்ற முறையிலும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கல்வி அமைச்சர் கூறியது போல கல்வின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த கல்விக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? எங்க ஆட்சியிலேயே நம்ம மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்திருக்கோம். நிறைய கல்விகளை தந்துட்டோம். இப்போ அவங்க ஆட்சியில் அவங்க என்ன சாதிச்சிருக்காங்க என்று மாநில பேரவைத் தலைவர் கல்வி தந்தை கூறியுள்ளார். இதற்கான பதிலை மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் தருவார். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாணவர்கள் சுலபமாக கணினி மூலம் படிக்கவும் மருத்துவ
மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது கல்லுக்குடி பொறுப்பு என்று நம் எதிரே சட்டத்துறை அமைச்சர் கூறினார். ஆனால் இன்றைய காலங்களில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல்கள் ஏற்படுகிறது. அதற்கு உங்கள் சட்டத்தின் மூலம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது? இதற்கான பதிலை மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் தருவார். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சட்டத்துறையில் அதற்கான சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர். மிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வணக்கம். இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறைக்கான மானிய கோரிக்கையை நான் தொடங்கினேன். சமூக நீதியை பயனுள்ளதாக இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பயனுள்ளதாக மாற்ற எங்கள் எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். சேலத்தோட ஆண்டை காலத்திலிருந்தே தமிழர்கள் விளையாட்டில் சிறந்து வருகிறார்கள். எப்படி ஒற்றுமையோடும் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாட்டோடும் ஒரு அணி விளையாட வேண்டும் என்பதை எல்லா வீரர்களும் பின்பற்ற வேண்டும். நமது பாரம்பரிய போட்டிகளான கபடி, சிலம்பம், ஜல்லிக்கட்டு உள்ளிட்ட போட்டிகள் இதை நான் குறுக்கீடு செய்கிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, உங்களுக்கான கால அவகாசம் கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது உங்கள் அதை கேட்கலாம். மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர். மற்றும் கிரிக்கெட், வாலிபால், பேஸ்கெட்பால் உள்ளிட்ட 15 விளையாட்டு போட்டிகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனியாக 5 பேருக்கு நடத்தப்படுகிறது. 38 மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்து கோடை முடக்கில் இருந்து 3,70,355 வீரர்கள் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்றுள்ளனர். மாநில அளவிலான போட்டிகள் மிக விரைவில் சென்னையில் நடைபெற உள்ளன. தமிழ்நாட்டிற்காக தேசிய போட்டிகளில் விளையாடி பதக்கம் வென்று நலிந்த நிலையில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஒதுக்கீட்டு தொகை 6,000ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல திட்டங்களை வகுத்து தமிழ்நாட்டை ஒரு சிறந்த விளையாட்டு மாநிலமாக மாற்றுவேன் என்று எங்கள் கட்சி மூத்த தலைவர்களின் வழியிலிருந்து உறுதி கூறுகிறேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நாங்கள் எங்கள் ஆட்சியிலே மத்திய அரசிடமிருந்து ஜல்லிக்கட்டு விளையாடுவதற்கான உரிமையை வாங்கிவிட்டோம். ஆனால் நமது மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அதை அவர்கள் ஆட்சியில் செய்தது போல் பேசுகிறார் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரிடம் தெரிவிக்கிறேன். இதற்கான பதிலை மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தருவார். மிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அவர்கள் ஆட்சியில்தான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு உரிமை வழங்கப்படுது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் எங்கள் ஆட்சியிலே ஜல்லிக்கட்டுக்கு அடித்தளம் இல்லை என்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக அவர்களும் எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2006 மாநகராட்சி நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றபோது மிகப்பெரிய மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்டது. அந்த நேரத்தில் மாநகராட்சி மேயர் தற்போதைய முதலமைச்சர் சிங்கார சென்னையின் லட்சிய கனவை நிறைவேற்ற எந்த அளவுக்கு கடினமாக உழைத்தார் என்று தெரியும். அதற்கு பிறகு 2023 சென்னை மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ளத்தை சமாளிப்பதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் பரிந்துரையை பெற்று மருத்துவ முகாம்கள் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. மக்களுக்கு எதிர்ப்புமான தொற்று நோயை இதை நான் குறுக்கீடு செய்கிறேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, உங்களுக்கான கால அவகாசம் கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது உங்கள் அதை கேட்கலாம். மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர். மக்களுக்கு எந்தவிதமான தொற்று நோயும் ஏற்படாமல் தடுக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது. மக்களின் நலன் மட்டுமே எங்களது உயிர் மூச்சாக கருதி எங்களது ஆட்சியில் மக்களுக்கு எந்தவிதமான உடல் பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் மருத்துவமனைகளில் உயர்தர தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையை விட தமிழ்நாட்டு அரசு மருத்துவமனையில் உயர்தர தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையில் தமிழ் மக்களின் நலன் கருதி செயல்படும் மாண்புமிகு முதலமைச்சருக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2023ஆம் ஆண்டு வெள்ளம் வந்த பொழுது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தலைமையில் மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டது உண்மைதான். ஆனால் அம்முகாம்களில் உள்ள மருத்துவ உபகரணங்களும் மருத்துவ தொழில்நுட்பங்களும் உயர்நிலையில் மற்றும் இன்றைய தொழில்நுட்பத்தோடு இருந்ததா என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதற்கான பதிலை மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தருவார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உள்ள உபகரணங்களை விட சிஎம்சி வெள்ளூர் மருத்துவமனைக்கு அதிக உயர்ந்த தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் வாங்கி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள அரசாங்க மருத்துவமனைகளை விட தமிழ்நாட்டு அரசாங்க மருத்துவமனைகளின் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக இதுடன் இன்றைய சட்டப்பேரவை முடிவடைகின்றது. அடுத்த சட்டப்பேரவை தேதி அறிவிக்கப்படும். Java
Vijayanath, High School Coordinator, below staff members of this Humanities Department, and my dear students. Good morning to you all. First of all, I thank our Lord God Almighty for giving me an opportunity after a long gap. I feel elated and honored to be with you in this remarkable function. I am thankful to the principal and the teachers of the Humanities Department for having invited me as a guest of honor. It makes me to go back the years when I was working in the same department as a social science teacher. Elections are essential for any representative democracy. One person, one vote, and a universal adult franchise, that is, all the citizens above the age of 18 years can vote, make the elections democratic. It is a prime responsibility of every citizen to cast their vote. A saying goes, you sow a thought, you reap an action. You sow an action, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. You sow a character, you reap a destiny. It all starts with a thought. It all starts with a thought. It is a very nice thought and a novel idea to conduct a mock election in a school, making the students to be the officials of this electoral process. I appreciate the students for having demonstrated the unity of Once again, I appreciate the students for having demonstrated the duties of the voting officials. I appreciate the teachers of the Humanities Department for training the students to conduct the election. Definitely, it will make an awareness in the young minds of the students about the importance of the election and the democracy. The appearing team done their job well. The next legislative assembly, I could see the Tamil Nadu Legislative Assembly inside the CSM campus 1-2. The teachers and students have done a wonderful job. Then the speaker, the efficient conduct of the assembly is in the hands of the speaker. I appreciate the speaker to lead the assembly with that. The entire executive authority rests with the governor. I appreciate the governor for his excellent speech. I appreciate the Chief Minister for his wonderful speech. An assembly is not complete without the presence of the opposing party leader. The main duty of the opposing party is to criticize the government and march over their government activities. I appreciate the opposing party leader for his wonderful arguments. I appreciate the students who conducted the sessions of the Legislative Assembly in a real scenario. I enjoy the debates of the members like finance, education, health, law and sports in the presence of the speaker. I felt like witnessing the Tamil Nadu Assembly budget session. I really enjoyed the debates on the budget by student ministers. The credit goes to the teachers of the Humanities Department and other staff members for their hard work. I acknowledge with appreciation
school banner right high in the whole community. I wish the school all the success in all its endeavors in the years to come. My humble salutations to the famed institution. I extol God Almighty for His endued mercy in the entire project of the program. Thank you. Thank you, ma'am. It's a great honor for me to propose the vote of thanks on this occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making this day success. As William Wallace said, feeling gratitude or not expressing it. It is like wrapping the present and not giving it. Today, I take this opportunity to express my deepest gratitude to our chief guest, Mrs. Geeta Sam, our former social teacher, who spared her time with us. Thank you, ma'am. Now I place on record our gratitude to our beloved principal, ma'am, for her generous support for this event. Their encouragement has constantly bolstered all our endeavors. Thank you, ma'am, for your unstinted support. Next, I would like to thank our Vice Principal, Sir, Mr. Edwards, for her presence. It means a lot, sir. I also like to thank our coordinator, Mrs. Sylvia Park, for her presence. My heartfelt thanks to our social department faculty for their valuable contribution, guidance and encouragement in all our efforts. I would also like to thank Mr. Paulson, Mr. Harold, Mr. Robert, Mr. Rajkumar Roy, sir, for the technical support. Last but not least, I thank all the students and parents for your relentless and support. Once again, I thank everyone. Thank you. Thank you, sir. Closing prayer by Mrs. Florence Sumeru. Prayer. Our gracious Heavenly Father, we praise and thank you for making this day successful. Lord, we thank you for being with us and helping all the children to perform well. Thank you, Lord, for all your blessings, guidance and presence from the beginning till the end. We ask everything in the name of Jesus. Amen.